Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ta'ala li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwajihi auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli silsilatihi ajma'in li jami'il anbiya wa mursalin jami'il malaikatil muqarrabin وجميع الأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله التابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الأولياء خصوصا له في هذا الزمان خصوصا إلى Syekhina Simbah Yai Munawir bin Abdillah Rasyad Sayyidina Syekh Simbah Ali Maksum Jami azwajihi auladihi wa dhurriyyatihi Jami masyayikhihi wa muridihi wa muntasibina ilaihi ajma'in Jami'ah ahli silsilati fi ma'ad kirab ya Syai'ulillah lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi wa bihi badana walau abadna ghairahu la syaqina ya hamdana rabba wa hubbadina wa habada muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baghina Allahu laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina وثبت الأقدام إلا غينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا ضمن الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي يا قيوم الله يا قوي يا قديم الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلونا الله يا لطيف يا عليم الله يا رؤوف يا حكيم الله يا تواب يا حليم الله يا وهاب يا كريم هبنا العلا واجعل عيدانا الدنا الله يا مالك يا منير الله يا مالك يا قدير الله يا مولاه يا
البصير الله أنت الملك الكبير ليس عيدنا لك معجزين الله يا شاكر يا شكور الله يا عفو يا غفور الله يا عليم يا خبير الله يا فتاح يا بشير لا تحرمن فتحك المبين الله يا ظاهر يا جليل الله يا باطن يا وكيل الله يا صادق يا جميل الله يا حافظ يا كفيل كن حافظا لنا وكن معينا الله يا غني يا حميد الله يا مغني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد لعزك التوحيد يشكرنا الله يا قادر يا مقتدر الله يا قاهر يا مؤخر الله يا فقير يا مصور الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العديل الله يا دائم لا يفوت الله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت كن غوثنا وحصننا الحسينا الله يا باسط أنت الواسع الله يا قابض أنت المنيع الله يا خالق أنت الجميع الله يا خافض أنت الرافع ارفعنا بنا لعلينا الله ذا المعارج الرفيع الله يا وفي ويا شريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام وسيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدين الله يا أول أنت الوحيد الله يا آخر أنت الراشد يا بتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا مجيد بفضلك أقبلنا على ما فينا الله يا مبين يا
ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو فعل ما يريد إن ضعاف لك قد لجانا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفؤ الولد لا ولد كف العدا عنا فقد أذينا الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضار يا الله يا بريء يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوي الدين الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة على الأعز التام من دينه الحق هو الإسلام قيد له اللهم ناصرينا الله أنت المتعالي الحكم الفرد ذو العرش الولي الأحكم الغافر المعطي الجواد المنعم العادل العدل الصبور الأرحم ماكن لنا في أرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تبارك أسماؤك الحسان بها قرانا بابك المسور الله يا خلاق يا حبيب الله يا رزاق يا عزيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السميع المجيب إنا دعوناك استجيب آمينا بركة إمام مناغير الفاتحة الله يشهد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Kita semua dalam lindungan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tabi pun, ya pun. Pagi ini sahabat-sahabat sekalian, kita hadirkan seseorang. Beliau adalah Kiai Haji Sugeng Purwanto
Beliau berdomisili di Lampung Tengah, di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo. Beliau juga menjadi salah satu selain tokoh sastra di kampungnya sana, beliau juga menjabat sebagai ketua yayasan Sodikus Salam, di mana yayasan ini menaungi pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan SMK. Mohon doanya untuk kelancaran dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, kawan-kawanku dimanapun berada, ini perdana saya perkenalkan Asu Arif Suhaimi El Gusari. Saya sengaja betul dikontrak dengan teman-teman Umbul Teduh untuk menemani beliau, sahabat Sugeng Purwanto, untuk bisa bersama-sama nanti kita berdialog, bersama-sama kita berkenalan, kan? Ya, saya berharap semoga saja kontrak ini bisa berlanjut, dia sustainable, ya kan, tidak hanya hari ini saja. Saya berharap sekali teman-teman Umbul akan mengontrak saya sebagai host ini. Selanjutnya. Bukan karena ada bayarannya, supaya saya juga bisa bangun pagi seperti sahabat-sahabat Umbul Teduh. Kira-kira seperti itu. Baik sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, pagi hari ini dari beberapa kali saya melihat tayangan live dari program radio FM ini, Redaksi Ideologi Fajar Movement. Ya, kalau saya bilang sama teman-teman, ini bahasa lainnya Redaksi Ideologi Serangan Fajar. Ya, kira-kira gitu. Nanti ramenya waktu pemilu. Radionya rame waktu pemilu. Kira-kira gitu. Waktu mulai pemilu. Oke, dari pengamatan saya, rupanya alhamdulillah teman-teman sahabat-sahabat Umbul Teduh ini belajar konsisten. Pak Ugeng, saya manggil beliau Pak Ugeng, ya kan? Haji Ugeng, bukan Kapolri. Pak Ugeng bukan itu Ugeng. Beliau. Saya manggil akrab beliau adalah Haji Ugeng. Ini yang pertama, langsung saja saya mewakili teman-teman mohon apresiasi dalam hal ini, perspektif cara pandang kiai, cara pandang pimpinan pondok pesantren seperti jenengan itu, apa kira-kira yang termaktub secara filosofi ataupun secara kontemporer hari ini, ya kan, dalam fakta-fakta generasi hari ini, baik sosial, budaya maupun pengetahuan itu sendiri. Apa sih yang harus diapresiasi niat dari teman-teman sahabat Umbul Teduh ini dalam rangka ikhtiar, ya kan, untuk melawan kantuk dan lain-lain itu. Yang pertama itu, yang kedua nanti kita sama-sama bisa berpartisipasi, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, terkait dengan apa-apa saja yang menjadi amalan-amalan khusus, amalan-amalan khas, ya kan? Atau bahkan mungkin ada perspektif, kalau Pak Ugeng pernah bilang itu, dia sedang gandrung hari ini meriset atau menelitik soal torekoh kekinian atau torekoh akhir zaman. Kita pengen dengar itu anekdot atau apa nanti yang bisa disampaikan oleh Pak Ugeng. Apakah kemudian hari ini menjadi relatif cocok, relatif proporsional untuk pejuang-pejuang muda kita, baik di
pergerakan mahasiswa Islam Indonesia maupun organ-organ mahasiswa lainnya, bahkan kemudian bisa jadi organisasi kemasyarakatan kita, ya kan? Gitu loh. Dua hal itu Pak Ugeng yang kemudian menjadi amanat dari sahabat-sahabat Umbul kepada saya untuk disampaikan agar Pak Ugeng bisa mengapresiasi dan sekaligus menyampaikan khasanah terkait Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, ya kan, secara amaliyah, ya kan, kita sebagai muhibbin, ya kan, penggandol sarung kiai itu, penggandol sarung kiai itu, ya kan, yang paling praktis, atau mungkin ada yang lebih berat lagi, atau mungkin ada yang sangat berat lagi, ya kan, yang kira-kira bisa diaplikasikan, bisa diamalkan, terutama oleh kaum muda hari ini, millennials, kira-kira seperti Millennials. Ini masih zaman milenial ya? masih Generasi sudah meta generasi Z,5 sama seperti radio FM, 5,5. Apa dulu ininya? Redaksi ideologi Fajar Movement, 5,nya itu apa? Sholat 5 waktu. 5. Orang nanya apa 5? Sholat 5 waktu. 24 jam, 5 gitu. Warung ini nanti. Oh ya, sekalian juga kita nanti sebentar lagi mau grand opening. Dan pening. Ya kan? Opening. Mojok Cafe. Opening. Mojok Cafe. Metro Jogja. 24,5. 24 jam, 5. Nama kafenya itu Mojok Cafe 24,5. 24 jam, 5. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, pemirsa yang budiman se-Nusantara. Selamat pagi, sehat semua. Jangan lupa kita sama-sama nanti ketemu di Sidoarjo, 1 abad Nahdlatul Ulama. Jangan lupa nanti saling sapa, saling ngongkosin juga. Demikian Pak Ugeng, dipersilahkan Pak Ugeng, Pak Haji Ugeng memimpin forum ini sampai jam berapapun kita siap. Gitu. Pada Pak Ugeng dipersilakan. Oke. Kan ada Minggu Ahad ceria ini ya. Ahad ceria. Kita olahraga dulu. Dan dia rambutnya gondrong. Kira saya nggak gondrong. Saya buka juga lah. Olahraga. Kalau orang-orang lagi rame-rame jogging itu, kita juga jogging wawasan. Bukan berarti kalau tadi Bang Arif bilang, oh ini mewakili kiai atau orang-orang yang ulama-ulama, oh kejauhan Bang, baina sama wasumursat katanya. Udah sama wasumursat, Rupanya ada fungsi orang panjang. Bisa. Tapi kalaupun apa yang mudah-mudahan apa yang saya nanti bisa ungkapkan dari kalimat per kalimat itu semua berdasar atas apa yang sudah dikatakan oleh beliau-beliau Allah yarham, para bayai-bayai atau para gus-gus. Jadi menarik pertanyaan Bang Arif. Yang pertama itu nggak tahu, tapi saya dong lah. Kalau lengkapnya saya nggak tahu, tapi insya Allah saya rekam jejak itu. Bahwasanya tadi yang paling awal itu Bang Arif bilang ini acara radio FM pagi hari, teman-teman bolo-bolo umbul mencoba untuk konsisten, istilahnya selalu berkegiatan di pagi hari, artinya
sebenarnya hal yang paling sederhana ini mung pingin tangi isuk. Tapi saya menarik garis bahwasanya kiat-kiat apa tadi Bang Ari bilang untuk santri, dari kiai kepada santrinya, sehingga berhubungan dengan berdirinya kita yang mendirikan yayasan yang ada di Lampung Tengah. Sebenarnya mau menjadi mencapai khadimul ummah, pembantune umat, dan khadimul ilmi. Kalau keduren khadimul ilmi, ya khadimul umat lah. Tapi dua-dua itu yang menjadi semangat. Tapi bahwasanya apa yang harus kita kerjakan selaku pembantu umat ini apa? Itu ngajinya adalah ngaji kesadaran. Ngaji kesadaran. Wah, ada yang dawuh, dan ini kira-kira apa ini Mas Rob? Al istiqomatu khairum min alfi karamatin, itu qaul ya, mafuzat lah ya qaul ulama. Itu jelas-jelas orang soleh, wali hebat dan sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Artinya yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Begitu juga saya ingat dawuhnya Mbak Yai yang ada di Cirebon, Mbak Yai Sepuh yang ada di Cirebon, katanya istiqomah itu mencapai karomah. Tapi yang lebih sepuh lagi, al istiqomah khairum min alfi karomah. Dan jenenge istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ternyata karomah itu sudah terlampaui ketika sudah bisa menjadi istiqomah. Programnya apa ketika kita mau menjadi istiqomah? Kalau kemarin kita diskusi ngobrol ringan, sawir bahasa kita. Namanya istiqomah itu adalah anggapan dari luar kepada orang-orang yang sudah menjadi citra diri bahwa dirinya itu sudah berkesadaran. Apapun yang ini tanpa menilik harus di wilayah keilmuan, bebas. Apapun yang dikuasai seseorang, ketika orang itu sudah menjadi sadar betul apa yang dilakukan, bahwa ini adalah semangatnya, itu insya Allah sudah bisa untuk masuk di level istiqomah. Jadi istiqomah juga ada dua calon yang nantinya akan mau menjadi baik atau menjadi tidak baik. Sebenarnya ada 2 resiko juga. 2 resiko artinya kalau istiqomah ini tidak mau diganggu menjadi eksistensi dirinya, sehingga perkara baik, sehingga jatuh kepada dirinya, terus dirinya menjadi tidak mau terusik oleh keadaan baiknya itu dipandang oleh seseorang, ini menjadi tidak baik. Tapi yang namanya semangat itu lahir daripada kesadaran, itu insya Allah yang akan kita tuju itu adalah sebuah barokah.
barokah, selesai. Kalau sadar kita ingin apa sih pamannya? Apa yang ingin kita istiqomahkan di sini, di forum ini, di acara ini apa maksudnya? Oh, istiqomahnya janjane mau pengen tangi isu, ya. Kalau semacam kegiatan begini masih ngerumangsani punya kesadarannya adalah kewajiban atas perintah sesepuh, perintah senior, pangarep ataupun simbah-simbah yang lain, senior-senior yang lain, ya sebegitu pula walaupun sampai beberapa jenjang lama waktunya, ketika belum melewati kata kewajiban tersebut, ya menurutku belum mengkristal menjadi sebuah kata konsisten atau istiqomah. Karena harus muncul dari sebuah kesadaran. Jadi sing jenenge kesadaran sehingga muncul menjadi semangat. Semangat itu ben wong sing ngarani semangat. Kalau kita, karena kita itu muncul dari sebuah kesadaran. Oh, aku tangi esuk. Tangi esuk itu ternyata walaupun pertama lahir dari sebuah kewajiban, kata perintah dari senior, ternyata banyak sekali keberkahan-keberkahan di sana yang kita sendiri tidak tahu. Untuk kedepannya ataupun sampai saya bayangin kegiatan ini ya, kalau kita bisa istiqomah betul, mungkin nggak patek penting orang harus ngelihat kita hari ini berapa banyak, ora patek penting kok. Yang penting itu kedepannya teman-teman atau kita semua ketika mengistiqomahkan bangun pagi, sholat berjamaah, itu tak kira sampai saya berpikir, berhayal, bahkan itu tak jadikan doa. Ini anak-anak Umbul ini calon orang-orang besar. Betul, bukannya nge-eri dirimu ya, semua asli hak ini lahir batin. Saya berucap dalam hati waktu itu muncul, dan saya juga tidak ngomong ke Bang Arif ataupun ke Mas Bayu atau Mas Gugu, enggak. Tapi seakan-akan itu muncul secara pribadi. Ki bolo-bolo ini kalau memang beliau itu istiqomah betul mengadakan kegiatan bersama-sama di pagi hari, yakin secara pribadi itu akan terlatih menjadi apa? Terlatih menjadi khadimul ummah, pembantune umat, dan khadimul ilmi, dengan berbagai macam pemahaman keilmuannya masing-masing. Orang melulu pada soal agama. Ini sebenarnya spirit kekuatannya Islam atau semangatnya Kanjeng Nabi ngopeni umat sing sampai model kaya dhewe iki begitu. Nanti dengan apa yang Bang Arif katakan, menuju zaman akhir, apa itu yang namanya torekoh akhir zaman, itu pasti nyambung, pasti sangat nyambung dengan keadaan kita saat ini. Maaf sedikit menukil oleh Gus Baha ya, amal akhir zaman itu tidur, karena dengan tidur itu bisa, kalau niat kita menjauhkan diri dari maksiat atau tongkrongan-tongkrongan yang maaf dalam tidak berfaedah, itu insya Allah akan dijadikan nilai ibadah. Ini memang kalau kita menitik beratkan zaman ini, orang di tongkrongan-tongkrongan
pemuda sing model pikirannya bagaimana bisa bermanfaat untuk orang, itu memang susah betul, insya Allah, dan jarang ditemui. Rata-rata orang melakukan perbuatan-perbuatan baik atau segala macamnya itu karena ada pandangan ingin diomong api, itu juga agak sedikit masalah, ya kan? Kalau kita lihat bola-bola Umbul Teduh ini agak ekstrim ya. Acara pagi hari bakso subuh, mana orang mau lihat acara yang seperti ini kan? Iya, iya. Jadi agak ekstrimnya. Iya, ini agak, ini kalau dilakukan menjadi aksi perbuatan thorikoh akhir zaman. Iya, akhir zaman. Ketika orang tidak ada yang melihat, dirinya bersibuk ria untuk mempunyai kegiatan yang seolah-olah tidak bermanfaat. Jadi artinya tak lihat di sini, aku nggak perlu kamu lihat bermanfaat atau tidak. Aku tidak perlu dilihat aku menjadi baik atau tidak. Yang kami lakukan hari ini, kami berbuat. Itu yang tak lihat Umbul Teduh begitu. Dan mungkin banyak yang tidak tahu juga. Apa itu? Karena yakin itu juga yang bisa memastikan. Karena yakin itu, kita yakin kalau live ini juga ditonton sama manusia-manusia di surga dan neraka, khususnya di alam kubur hari ini. Mereka. Cuman kita nggak tahu, tapi kita yakin mereka nonton. Ya, itu kalau itu insya Allah sudah menjadi keniscayaan. Karena Mbah Yai dawuh, majelis-majelis ilmu itu tidak juga harus disaksikan dan dilingkari oleh makhluk-makhluk yang bernama manusia saja. Bahkan sering kita melakukan ngaji-ngaji model ya sing dianggap agak berbeda dengan apa yang diobrolin orang pada umumnya, itu bukan sok melebih-lebihkan. Maksudnya kadang-kala sing namanya hewan ataupun makanan ataupun tumbuhan ataupun yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata itu menghadiri dan ikut meramaikan. Itu bukan saya yang ngomong, tapi dawuh Mbah Yai begitu. Baik Pak Haji, Pak Haji rupanya menggelegar ya, rupanya semangat sekali. Sebelum sahabat-sahabat sekalian, sebelum nanti masuk di bahasan yang kedua tadi baru dicuplik sedikit, nanti kita minta yang lebih panjang kali lebar terkait dengan tadi sudah dicuplik soal thorikoh akhir zaman, ya kan? Kita berharap nanti juga bisa disampaikan oleh Pak Haji soal kemudian bab apa sih thorikoh itu, ya kan? Ada thorikoh itu apa saja sih? Kemudian yang tua itu siapa, mana, dan seterusnya. Mungkin ini juga bisa menjadi sarapan daging lah sesekali buat anak-anak muda nanti yang bisa melihat di tayangan baik live maupun tayangan kopinya, ya kan? Kira-kira apa yang sederhana, yang mudah bisa dimengerti oleh teman-teman sehingga teman-teman itu tidak menjadikan wacana thorikoh itu sendiri menjadi sesuatu yang momok ya, menjadi sesuatu yang berat, menjadi sesuatu dan lain sebagainya gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Contoh kayak ini ada pertanyaan usulan dari Lutfi ya. Usul gimana kalau seandainya buat thorikoh pateng klekar mangke Mas Sugeng jadi mursidnya. Ini bukan berarti kemudian kita coba mengecilkan, tidak substansikan thorikoh itu sendiri, tapi
Sopo ngerti kan barokahnya Pak Haji ini bisa dipahami secara sederhana, bisa dipahami secara indah oleh sahabat-sahabat muda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi tertarik juga terkait dengan Khodimul Ummah. Khodimul Ummah ini kalau dalam tradisi kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu, dia menjadi kritis transformatif. Dia menjadi kritis transformatif. Yang sesungguhnya, ya kan, secara substansi saya bisa nanti jelaskan by riset ya, soal kemudian ternyata cuman sesederhana itu. Kalimatnya, dalamnya, substansinya tidak sesederhana itu. Ternyata bicara kritis transformatif, sahabat sekalian, dalam perspektif Pak Ugeng ini menjadi Khodimul Ummah. Ya kan? Untuk menjadi agent of change itu, ya kan? Kalau kata Pak Ugeng menjadi ulil albab. Ya kan? Seperti itu. Karena kemudian change-nya nggak ada, jadi agen aja. Akhirnya jadi broker aja, ya kan? Kemudian statusnya hanya sebagai lupakan. Saya suka kayak gitu memang. Tetapi yang menarik dari saya itu kira-kira gitu. Baik, itu tadi Pak Haji, ya kan, terima kasih atas apresiasinya. Doanya juga tadi semoga kita sudah aminkan dalam hati yang terdalam, karena memang kita sekali lagi punya prinsip tidak akan pernah sampai dimanapun tanpa kemudian ada yang menghantarkan, ya kan. Nah, kita sedang berikhtiar bagaimana kemudian kita semua dihantarkan oleh pengetahuan, oleh ilmu yang barokah, ya kan? Sehingga terwujud doa seperti Pak Haji tadi bagi kita semua dan manfaat bagi seluruh alam. Amin. Silakan Pak Haji. Saya ingat kena apa yang sak kenone kita ngobrol ya. Saya ingat kena apa-apa yang tak bicarakan ini, mudah-mudahan nek aku itu sapa, nggak patek penting lah. Cuman memang siapa yang mengatakan itu lewat kaulnya simbah-simbah atau kiai. Orang besar. Ini bedanya orang besar atau orang biasa. Bung bedanya sekecilik kok. Bung bedanya sangat simpel. Bedanya orang besar itu punya visi yang besar. Gak mulu-mulu. Orang-orang besar itu punya visi yang besar. Orang biasa itu ya visinya ya mau biasa. Itu yang bedakan orang besar atau orang biasa. Dan itu akan menentukan ke depannya. Bagi saya orang besar juga nggak harus terlihat besar atau terlihat tenar atau terlihat keren di hadapan para netizen atau apalah yang zaman sekarang. Yang besar itu yang paling kelihatan itu karena yang dipikirkan itu bukan dirinya sendiri. Yang dipikirkan terus untuk menjadi bermanfaat sebisa mungkin untuk menjadi lebih baik bagi sesama, bermanfaat untuk orang lain. Yang dipikirkan itu terus risau, menjadi orang yang sangat gelisah. Maka orang yang paling besar di dunia ini adalah mung ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai dengan menuju kematiannya aja enggak rela beliau ketika mau dicabut oleh malaikat Israel, aku boleh sampai ngancem. Ini ada beda versi cerita. Kanjeng Nabi itu ngancem sama malaikat Israel. Kowe lo
aku berangkat bareng dirimu ke Allah. Kanjeng Nabi itu sebenarnya punya hak 100%. Nggak perlu dicabut kok Kanjeng Nabi itu. Nggak perlu dicabut. Karena Kanjeng Nabi menginginkan sendiri. Karena dengan begitu beribu-ribu penderitaan, berjuta-juta penderitaan yang dialami oleh umat Kanjeng Nabi sewaktu nazak atau sakaratul maut itu memang diambil sama Kanjeng Nabi. Pun begitu Kanjeng Nabi mau ngomong, kowe oleh nganu aku, neng aku ingin ngerti keadaan umatku bagaimana besok. Minta izin ke Gusti Allah. Akhirnya malaikat Israel mengatakan, kan ada itu hadisnya itu. Coro kerennya, aman komandan. Bos sudah bilang begini umatnya jenengan begini, jenengan nanti dipersilakan begini. Oh ya wes, alhamdulillah sujud lama. Akhirnya ya wes, kalau memang ini sudah menjadi janjinya, saya ridho, saya akan berangkat. Jadi nggak penting. Kanjeng Nabi itu sampai nggak penting bagi beliau untuk surga ataupun neraka. Saya dipikir mau umatnya, bahwasanya kita yang hari ini sedikit banyak, sedikit sekali bahkan tidak ada apa-apanya. Paling tidak ayo meniru orang-orang besar itu bagaimana. Kita lihat kemarin kita haul Gus Dur dan menjelang satu abad NU ya. Bedanya Gus Dur sama tokoh yang lain bagaimana? Ya, sampai ekstrimnya ada beberapa orang besar, tapi bagi kita itu bukan orang besar. Karena ternyata yang dipikirkan hanya dirinya, keluarganya, keluarga besarnya atau kroni-kroninya. Tapi yang dipikirkan Mbah Gus Dur orang. Iya. Tapi ternyata kita kroni-kroninya Gus Dur juga. Iya. Bukan. Gus Dur itu mampu ditompo oleh semua agama. Nggak bisa itu. Mampu diterima oleh semua manusia, Bang. Maka itu orang besar. Berarti kroni-kroninya Gus Dur lebih besar dari kroni-kroninya tokoh yang lain. Maksudku sampai dengan seluruh manusia, ya kan? Bahwa targetnya Kanjeng Nabi itu kan airun nas anfa'u nas. Warasatul anbiya. Iya. Waliullah. Mau jadi tukang, kalau saya pernah diberikan bertemu beliau itu, Bung Jane, beliau itu tukang jogo kotak amal toilet umum. Saya diperlihatkan begitu ya, bukan apa ya, mimpi atau apa itu begitu Gus Dur. Mau tunggu toilet umum kan. Tunggu kotak amal. Ngopo kok seakan-akan duniawi sekali kotak amal, toilet umum. Itu toiletnya orang umum, hajatnya orang umum. Mau buang segala hajat. Gus Dur itu di gerbangnya begitu. Jadi nanti kalau toh ada surga itu yang masuk paling terakhir itu Gus Dur. Iya. Yes, tompo yang begitu-begitu. Tompo mau dibilang apa tompo. Begitu. Bagi kita nggak bisa dipungkiri. Gus Dur itu orang besar. Mengenai wacana seputar Torekoh Pak Haji, mohon Pak Haji bisa hangatkan dan pagi kita ini menjadi sarapan pagi yang luar biasa ya, untuk kita yang ada di sini maupun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang menyaksikan secara
virtual. Thariqah secara harfiah torik jalan ya. Koh itu ya jalan perjalanan atau jalan itu sendiri. Jadi orang-orang kena masuk thariqah, masuk dalam sebuah perjalanan. Nah, perjalanan kemana? Menuju apa? Ini yang bagi orang-orang thariqah itu ada kata sandinya sing menjadi ajian pamungkasnya orang-orang thariqah itu tidak lain adalah ilahi anta maksudi warito kamaklubi. Artinya Gusti Allah itu yang dicari dan ridhonya yang dituju, atau dibalik boleh, ilahi anta maksudi, Tuhan yang aku maksud, ridhomu yang aku cari. Ini pengejawantahan kalimat persaksian itu sendiri, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa yang Nabi Muhammad itu utusan Gusti Allah. Udah mau itu tok sebenarnya. Mau itu tok bahwasanya hari ini kenapa kok thariqah akhir zaman banyak sekali, kita itu semakin akhir zaman kita itu semakin dipermudah kok. Gusti Allah itu seakan-akan membuka jalan lebar-lebar bagi siapa yang akan menujunya. Itu yang keren. Karena ternyata memang semakin langka orang-orang yang mau masuk ke jalan situ. Kalau selama ini Pak Haji biasanya yang identik ya, atau yang menjadi daya tarik bicara soal thariqah itu untuk kalangan anak-anak muda itu yang apa kalau menurut pandangan Pak Haji yang lebih identik, lebih pas, atau apa bahasanya yang lebih menarik, terutama untuk kebutuhan ya anak-anak muda yang hari ini notabene anak-anak muda itu pola pikir untuk menjadi cepat kaya itu juga menjadi realistis, ya kan? Kalau harus sambil puasa itu kayaknya nggak kaya nanti. Ya, kering. Kira-kira seperti itu. Gimana Pak Haji kira-kira? Gini, thariqah kita maknai luas dulu ya, artinya ada 4 pilar ya dalam Islam itu: syariat sama, terus thariqah, terus hakikat, terus ma'rifat. Nah ini sih kalau udah ngolek-ngolek yang begini ini agak harus forumnya ditutup secara online. Mungkin secara pengetahuan Pak, seperti umpamanya gini Pak Haji, seperti umpamanya kemudian kita familiar sekali di masyarakat, baik orang tua maupun anak-anak muda hari ini bicara thariqah itu karena mungkin terbesar ya secara kuantitatif atau secara jumlah, itu kan seperti thariqah Qadiriyah, An-Naqsabandiyah umpamanya kan. Sepertinya di mana-mana seperti itu. Kemudian ternyata setelah ditelisik lagi ada thariqah Khalidiyah, An-Naqsabandiyah. Kemudian ternyata
Ada lagi saya ketemu dengan orang yang sudah bertoreko juga, ternyata Sadiliyah, ya kan? Ya. Kemudian saya ketemu lagi ada yang Sotoriyah, ya kan? Gitu. Sampai kemudian pagi hari ini gitu kan, saya ketemu sama toreko akhir zaman. Apa? Toreko Pating Klekar. Toreko Pating Luputiah. Toreko Luputiah. Gitu kan. Nah ini maksud kita, kita sih punya keinginan, apa yang kemudian secara ritual mungkin ya, kemudian orang banyak melihatnya itu seperti mujahadah, seperti ibadah, itu sepertinya berat sekali. Mungkin ada wacana dari Pak Haji terkait dengan sebenarnya biasa saja atau gimana gitu Pak? Sebenarnya biasa saja, maksudnya kalau orang toriko ada momok-momok tersendiri ketika orang mau masuk toriko ya. Wah itu kan bagi orang-orang yang sudah mau serius saja. Ada yang mengatakan begitu, dan itu yang mengatakan itu adalah anak mursyid sendiri. Saya ketemu anak mursyid Naqsabandiyah Khalidiyah. Kok kenapa sampai berpikir kalau saya kan anak muda masih ingin sedang segala macam. Sebenarnya pada dasarnya apa yang kita obrolin tadi itu loh, soal kegelisahan dan soal kesadaran. Kalau tadi Bang Ari bilang, apakah memang orang toriko itu harus orang-orang yang sudah mapan secara keilmuan atau segala macam? Bagi saya tidak begitu. Bahkan tadi kita nyambung adalah orang-orang besar itu orang-orang yang punya visi besar, bahwa ini yang belum kita kulik ya, toriko Mbah Dimyati Banten atau toriko yang memang khusus bagi orang beliau itu toriko aing mah ngaji, katanya begitu. Ngaji itu apa sebenarnya? Ngaji itu ya ngaji, thalabul ilmi, dari ilmu. Segala pemahamannya, semangatnya adalah semangat cari ilmu. Pungkasannya masuknya nanti ke khadimul ummah, khadimul ilmi. Nah itu juga menjadi salah satu cabang toriko ternyata, Bang, yang hari ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Ummul Teduh menjadi agen of change, penyebar paham-paham yang situasinya memang harus dipahamkan bahwa kepada orang-orang bahwa ada loh situasi-situasi yang berbeda dipandang orang secara umum, orang-orang yang punya kegelisahan secara masih berpikir klasik, ya kan? Tapi faktanya kita agen of change, of intern. Itu ada ternyata, terus. Ternyata ada semangatnya ngaji. Menurutku, hebat juga. Tapi bahwa yang namanya toriko itu akhirnya berdasar semua oleh jalur silsilah guru kita ke atas. Ingat, ada jalur Quran, namanya Jalail Quran, itu toriko juga. Gimana terus mendawamkan Quran dengan ijazah guru ke atasnya sampai nanti ada amalan tertentu. Mendawamkan Quran itu toriko, termasuk kekayaan secara fisik juga ada yang bilang itu juga bagian dari. Iya, kalau semangatnya adalah apa yang seolah-olah dilihat manusia umumnya adalah memperkaya diri, tapi beda orang yang mau kaya karena ada silsilah guru. Saya langsung ketemu itu, Bang. Iya. Toriko pingin sugih, jadi toriko.
Walaupun di sini kita bebas ya, bebas ngomong ini bukan yang termaktub dalam toriko an-nadiyah maksudnya. Ya, yang mutabaroh itu. Oh, di sini ada di sini. Di sini ada doanya. Allahu ya Ghaniyu ya Hamidu, Allahu ya Mughni wa ya Rasidu. Ya. Bacaannya itu teman-teman, bacaannya kalau mau kaya. Silakan. Dan kita lihat ulama-ulama kiai-kiai khususnya yang di kita sempat main lah di sana di Kerapia itu, bayi-bayinya tidak terlihat kok torikonya apa secara maknawi torikoh yang dan dikabarkan di mutabaroh itu, walaupun secara pribadi itu ada, yakin ada dan memang ketemu jalur-jalurnya. Oh ternyata torikonya ini, oh ternyata torikonya begini. Tapi bahwasanya toriko itu sudah menjadi citra diri itu yang sulit itu. Ternyata zaman sekarang mungkin lebih banyak pemuda-pemuda yang membayatkan diri dalam masuk toriko juga, ternyata tidak mesti karena kegelisahan. Yomong mode-modean apa? Lifestyle. Ya, tren-trenan begitu ya. Ada. Tapi insya Allah tidak apa-apa, itu pun tidak apa-apa karena kita ini akhir zaman ini ternyata besok itu yang paling banyak masuk surga itu Bang. Yang begitu tadi, agen itu. Agen of cara santrine iki ngomong babagan tabarukan karena ya wong tabarukan kita itu isone apa wong tabarukan derek yai, tabarukan notoni sendal, itu jalur torikoh juga itu Pak. Baik Pak Haji, teman-teman sekalian, luar biasa kita episode kali ini ternyata kita tanpa konsep, kita tadi bersama-sama dari awal sampai hampir dengan akhir ini, ternyata kita juga harus kebagian meskipun masih muda atau muda terus ya kan. Ya mau tidak mau kita harus kebagian fase, di mana fase itu ternyata sebagai pengetahuan ya kan, torikoh itu menjadi sangat penting ya kan, untuk betul-betul bisa kita kaji. Syukur-syukur kemudian yang saya tahu bahwa torikoh itu sendiri nanti yang akan menghaki ya diri kita siapapun untuk bisa bersama-sama menjadi apa istilahnya seperti persaudaraan dunia akhirat dan lain sebagainya. Karena ada banyak orang juga yang sudah berniat, kemudian sudah melakukan ikhtiar, kemudian sudah dekat sekali, itu belum tentu menjadi bagian dari torikoh tersebut. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, sebenarnya ada banyak amalan-amalan kita sehari-hari ya kan, yang mungkin sudah bisa dikatakan menjadi bagian dari tirakatan atau menahan diri ya kan. Mungkin seperti teman-teman Umbul yang mencoba untuk berikhtiar ya kan, membangun internalisasi dengan membangun kesadaran, dengan membangun tradisi ya kan, bangun pagi dan seterusnya. Ini pun pasca teman-teman juga lama sekitar 2 tahunan Mbak Haji juga mengikhtiari. Sebelum bangun pagi kita pernah lama menjadi santri Betaru, santri bengi tangi awan turu. Nah sekali ini coba masuk kepada fase radio FM. Nah teman-teman sekalian, di dalam Aswaja
Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, ya kan, yang perlu kita sama-sama ketahui, ada yang kemudian banyak dilakukan oleh para nahdiyin, para nahdiyat, bahkan para muhibbinnya, belum tentu nahdiyin, tetapi mereka appreciate dengan kiai-kiai NU gitu kan. Di luar teori-teori keilmuan yang ada di balik Aswaja An-Nahdiyah itu sendiri. Tapi kemudian juga ada banyak masyarakat kita, terutama kelompok-kelompok yang jauh dari dunia pendidikan maupun pondok pesantren, Pak Haji, yang kemudian faktanya mereka melakukan bagian terpenting dari pengejawantahan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dengan kemudian melakukan perubahan-perubahan, ya kan, agent of change tadi itu, Pak Haji. Pengajian ke pengajian, ya kan, kemudian mensosialisasikan tradisi tua, ya kan, kemudian mempertahankan kekompakan, gotong royong, ya kan, ewuh pekewuh, sopan santun, ya kan, gitu loh. Ini banyak sekali di kalangan-kalangan, atau jangan-jangan orang tua kita semua masih erat sekali dengan tradisi itu. Maka menurut saya, Pak Haji, apa yang menjadi kabar baik dari khususnya pagi ini kita beracara ini ya, seperti pesan mungkin, Pak. Mungkin ada pesan dari Pak Haji kepada terutama kita Umbul Teduh secara intern, ya kan, untuk terus bisa menjadi bagian-bagian dari amalan-amalan tua ini, ya kan. Mungkin nanti Pak Haji ingin mengijazahkan, ya kan, yang bisa kita amalkan, atau mungkin ada sahabat-sahabat pemirsa di secara virtual juga mendengar, juga ingin mengamalkan, ya kan, langsung dari Sohibul Ijazah, ya kan, sehingga nggak terlalu berat, nggak terlalu capek kita untuk cepat menjadi kaya itu. Oh gitu. Iya. Ini teman-teman, kasihan lah, lelah menunggu untuk menjadi orang kaya, lelah, ya kan, selalu orang lain, ya kan. Apakah kemudian orang-orang tersebut amalannya lebih baik, ya kan, atau kita yang tidak pernah punya amalan? Tapi sepertinya tidak, ya kan, gitu. Saya kira gitu. Tapi kan nggak dosa Pak Haji ya menjadi qadimul ummah, hadimul ilmu, kemudian kaya juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Walaupun faktanya ya kita miskin semua, tetapi kan kaya perspektif, kaya perspektif. Oke, itu Pak Haji, pagi ini kita berbincang, kita bermuhasabah, sekaligus tadi ada transformer, ya kan, tentang wacana Aswaja dalam konsep amaliyah An-Nahdiyah, ya kan, dalam hal stressing di apa itu torekoh, bagaimana orang-orang yang melaksanakan torekoh, apa kiat-kiat orang yang ingin, yang tergugah menuju jalan torekoh, ya kan, kemudian apa yang harus dilakukan setelah kemudian bertorekoh, ya kan. Tadi semua sudah terungkap, sudah terlingkup di dalam apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Ngacak-ngacak lah ya. Sepertinya ngacak-ngacak, Tetapi bagi yang yang tidak biasa, Pak Haji, bagi yang tidak biasa, ya kan, ini nggak ada acak-acakannya, Pak Haji. Ini justru malah sistematis, ya kan. Apa-apa yang dibicarakan di bab toreko itu pasti dia jadinya sistematis. Walaupun nanti
tunggu 2-3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Oh ini yang diomongin Pak Haji kemarin, kira-kira. Tidak langsung maksudnya Pak Haji. Gitu. Seperti itu Pak Haji. Nanti sebelum Pak Haji kita mohonkan untuk memijazahkan kita soal amalan apa yang mesti kita lakukan bersama-sama, khususnya para kader-kader muda pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Pak Haji, ya kan, apa namanya, dalam terus beristiqomah menopang apa namanya, pengetahuan sebagai tanggung jawab moral sahabat-sahabat pergerakan itu yang harus disampaikan, menjadi message, menjadi pesan untuk masyarakat secara umum, terutama ya masyarakat yang hari ini sedang menunggu, sudah lama menunggu, ya kan, bala bantuan, ya kan, dari apa namanya, dari keintelektualitasan, ya kan, kereligiusan para aktivis-aktivis muda ini. Mungkin Pak Haji nanti bisa apa namanya, terus menemani kita, ya kan, baik formal maupun non formal, ya kan, atau mungkin Pak Haji ingin mengundang sahabat-sahabat yang lain untuk membuat forum yang lebih besar lagi, baik aku bro atau apa gitu. Baik, itu teman-teman sekalian, untuk informasi juga, beliau ini selain punya pondok pesantren, beliau juga membuka apa namanya, praktek apa penyembuhan itu namanya, Ngawur. ruqyah. Oh, praktek ruqyah, ya kan, khusus di malam satu suro. Umba-umba gaman. Khusus di malam satu suro, dan tempatnya di Umbul Teduh, ya. Nanti kapan-kapan kita kabari kalau kita mau menggelar apa namanya, pengobatan, bukan pengobatan jiwa ini, pengobatan dari miskin menjadi kaya. Mungkin itu Pak, kita tunggu sekali. Mungkin teman-teman juga di sana di virtual menunggu sekali. Apa sih, pasti ada apa namanya, cara mudah, cara praktis, ya kan, untuk betul-betul kita bisa berjuang itu dalam keadaan kaya raya. Silakan Pak Haji. Ya, menarik. Kita tadi ngomong Bang Arif, judulnya poinnya tirakatan itu tadi ya, tirakatan menuju apa yang menjadi kesuksesan. Tirakatan itu bahasa Jawa, teman-teman, yang sebenarnya asluhu itu ya bahasa Arab. Iku ku ya bahasanya ya torikohan. Torikohan apa ya, toriko itu. Teman-teman bisa ambil pemahaman sisi itu. Ini tirakatan torikohan. Torikohan menurutku simpel. Apapun yang kita lakukan hari ini itu berdasar dari apa-apa yang dilakukan oleh pendahulu kita, yang memang diberikan kepada kita. Jadi musalsal, kita punya sesuatu itu yang jelas, garis perintahnya atau apanya, yang dewi dari guru-gurunya dari guru-guru. Nah, insya Allah kita juga kan bisa ambil pilihan. Iki sing tekan Kanjeng Nabi, apa sing mung jarine tekan jebule pesugihan yang dimakna oleh masyarakat umum, ya. Tapi bahwasanya aksi yang begini hari ini, kalau ini menjadi sebuah lagu tirakatan, iki yo pesugihan juga jane Bang Arif. Dikatakan uang
Simpel kok kata Mbak Yai. Nek pengen sugih tangisu. Tuh, beliau bilang begitu. Bedanya orang kan banyak mendengar. Bedanya nancepe hati itu karena Mbah Yai sing dawuh langsung ke kita itu yang menjadi ada nilai berkahnya itu sendiri. Jangan-jangan kan kita dikatakan begitu karena memang hanya lewat senior-senior kita yang kita anggap itu menjadi hal biasa. Padahal itu bukan dawuh kiai loh itu. Omong nggak mung gara-gara dawuh kiai itu pasti duwe kiai dan guru sampai terus kepada Saibul master ijazah itu yang Kanjeng Nabi. Nah, yang menarik kalau tadi Bang Arif ngomong kaya dalam arti langsung lah ya, kaya ya. Kaya ya. Saya itu malah ketemu saudara-saudara kita yang Muhammadiyah. Wah, kerennya Muhammadiyah. Menurutku beliau itu sedulur deh, asli sedulur deh. Bahkan kakak kita malah lebih sepuh sih timbang lebih sepuh, lebih dulu ya. Saya ketemu langsung walaupun mungkin secara pemahaman ke Muhammadiyah gak mateng, malah lele kok iki kok malah kayak laku torikoh. Ternyata yang beliau kasih ke saya itu NLP. Apa itu? Nasional Landasan Pikir apa sih ya? Atau NDP lah. Kalau di PMI-nya itu nilai dasar pergerakan. Orang kalau sudah bisa melaksanakan itu, nggak enak ceritanya kok nggak kaya itu. Bahwa nanti kalau bedanya kita ada amalannya dari guru-guru itu iya. Tapi NLP beliau itu sederhana. Karena gini, ini yang baru ya, menurut saya baru. Karena lahiriah yang namanya manusia itu adalah, ini bukan saya yang ngomong, beliau yang ngomong, manusia itu adalah makhluk yang menuju target sasaran. Jangan-jangan dewe iki ra duwe target sasaran untuk menuju kaya, itu aja Bang. Iya kan? Sama seperti kemudian seolah-olah kita berjuang berdarah tapi nggak tahu kita musuhnya siapa ya. Jangan-jangan nggak punya musuh tapi berjuang terus. Iya. Sian loh. NLP harus dibentuk dari awal, dari mulai kita berpola pikir. Dari situ kan hebatnya manusia itu yang namanya kesadaran itu. Titiknya di mana itu? Pola pikir, cara pandang itu akan menentukan kita mau mengarah kemana. Karena mau nek ngomong sugih, gue pengen sugih tenan ora jane. Karena sebenarnya secara lahir alamiahnya manusia itu adalah makhluk yang menuju target sasaran. Nggak mungkin nggak. Ayo wes. Ayo kita mau apa wes? Mikir cewek ayu. Sing dewesir, udah alamiahnya pasti akan menuju target sasaran. Kita DP dulu ke teman-temannya, salam dulu, apa. Walaupun nantinya kata tolak atau diterima itu kan nanti, tapi pada prosesnya pasti akan menuju target sasaran. Ada banyak cewek ayu berkeliaran di depan mata, sasaran. Tapi ketika mau menuju, nggak tekan-tekan. Ternyata karena dia tidak percaya diri. Bagaimana mau sampai? Tidak percaya diri karena mungkin targetnya terlalu luas. Bisa juga.
kono ayu, kono ayu, kono ayu. Karena nggak punya kesadaran tadi itu. Tidak punya kesadaran. Coba dulu kita punya kesadaran. Kae jodohku, kae calon bojoku. Oh itu. Oh, hebatnya teman saya itu begitu. Itu di luar dari zikiran itu, Bang. Yakin saya ketemu sama orang itu. Wiridnya Kaya suge. Bahkan bukan hanya suge. Hari ini dulu dia menceritakan pada saya, teman akrab saya betul itu. Teman akrab saya betul. Dia sekarang punya 33 cabang rumah makan di Yogyakarta. Bisa dicek namanya Rumah Makan Rata-Rata. Itu teman saya akrab. Omset 2 minggu atau 1 minggu dia katakan 500 juta. Keuntungan bersih 500 juta. Dia tidak pernah ngitung itu duit. Aku mau ngitung, Mas. Semua sudah diatur semua. Bahwa yang masuk rekening murni itu 500 juta. Oh, nggak pakai wiridan. Sebenarnya. Dia ada target sasaran. Tapi kalau untuk hari ini dia nggak berpikir bahwa target sasarannya adalah orang kaya. Kembali lagi target sasarannya itu sebenarnya aku pingin iso manfaat, Mas. Aku ki wong sugih arep diapakne aku. Ya udah, sampaikan pesan salam dari Umi Teduh. Ya kan, jangan lupa CSR. Terus sampai dia membentuk pola dasar pikiranku ke istri, ke calonnya. Aku punya istri, wajahnya begini, rambutnya begini, hidungnya begini, matanya begini. Dia bentuk itu, Bang. Dia membentuk betul apa yang dia inginkan. NLP itu tadi ya. Sampai cirinya, apa yang dia bisa lihat itu apa yang dia inginkan itu terlihat oleh mata, kasat mata. Dalam diamnya. Nek dewe itu istilahnya meditasi atau apa ya. Dia ada sampai begitu, dia ketika diam seret menemukan target itu sebelum dia maju, sebelum dia menemukan secara kasat mata, secara kenyataannya dia, dan itu bukan hayalan ternyata. Entah, moga-moga malah kalau model kita ini jauh lebih punya hasanah keilmuan. Dari mana orangnya? Bahkan hari ini dia bolak-balik ganti mobil karena yang di NLP-nya itu belum muncul seperfect apa yang ada pada kenyataannya. Yang mendekati Honda apa gitu. Dia sudah ke situ. Dan hari ini dia sudah membentuk rumah. Membentuk dalam pikir dulu. Dan saya dikasih langsung gambarnya. Ini Mas, bentukan NLP saya. Rumahnya begini, ini tempat nongkrong kita, ini sanggarnya, ini. Dan dia lakukan itu, dia perjuangkan itu. Kemarin belum lama dia beli tanah karena dia ingin. Cara berpikir idealis saya itu mahal, Mas. Hobi saya idealis itu dalam ngomong hobi saya itu mahal, maka nggak usah mikir kalau soal hobi atau idealis. Dia beli tanah 15 M untuk bagaimana, karena dia orang patek ngaji, aku pingin orang patek ngaji, maksudnya di pondok atau di mana secara khusus pada kiai, aku pingin enek sing ngopeni lemah ini, dia wakafkan itu, Bang, 15 M itu dia wakafkan tuh. ISP carane manfaat. Menarik orang itu. Baik. Siapa namanya, Pak Haji? Mas Angkasa. Mas Angkasa. Tokonya? Rumah Makan Rata-Rata. Rumah Makan Rata-Rata. Omsetnya tadi sudah disampaikan. Ya. Jangan lupa CSR
kita nanti mendaftarkan diri sebagai Khodimul Ummah. Iya. Mungkin Semoga tersampaikan. Kegelisahannya karena Khodimul Ummah, Bang. Amin ya. Jadi kaya. Siap. Jangan-jangan kita enggak ada. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Sugeng Purwanto. Amalannya belum? Sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Haji terkait dengan nasihat, hasanah, kemudian pesan, ya kan, sehingga kemudian saya secara pribadi betul-betul juga banyak tergugah melihat situasi hari ini, khususnya pribadi saya, mungkin teman-teman di sana, ya kan, terkait dengan bagaimana cara yang paling sederhana bisa mengamalkan apa yang sudah menjadi pengetahuan yang saya tahu. Sesederhana itu, tetapi ternyata untuk mengamalkannya wabot. Mungkin dengan jalan-jalan kita melihat sisi lain dari ketatnya pengetahuan tersebut bisa menjadi lebih efektif ya Haji ya, sehingga kita bisa mengamalkan hal yang terkecil sampai kemudian nanti menjadi amalan yang besar. Ya kan, seperti tadi kita sama-sama sampaikan, bicara target, ternyata kita jangan-jangan tidak pernah punya target, ya kan, merasa berjuang tapi ternyata kita tidak pernah punya lawan, kira-kira gitu kan, merasa berdarah-darah, merasa mengorbankan diri, tapi ternyata kita nggak pernah tahu lawan kita siapa, musuh kita siapa, gitu kan, kira-kira seperti itu. Itu bicara strategi. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita akan akhiri ini dengan sama-sama mendengar apa sih yang akan disampaikan oleh Pak Haji Sugeng Purwanto selaku sohibul ijazah yang mungkin akan diijazahkan kepada kita semua. Oke. Dengan demikian, teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, baik yang ada di Metro Lampung dan mungkin Indonesia Raya, doakan terus, ya kan, lahir dan batin agar ikhtiar ini, ya kan, eksperimen ini, ya kan, betul-betul menjadi manfaat, terutama secara intern ya, secara kedalaman Ummul Teduh itu sendiri Pak Haji, ya kan. Semoga ini menjadi hal yang bisa istiqomah, ya kan? Bukan kemudian untuk teman-teman yang di luar sana, tapi untuk diri kita masing-masing di Ummul, ya kan, untuk sehingga ini bisa menjadi kekuatan atau energi yang tapi nular, Bang. Baik. Dan nular. Amin. Makanya kita terus akan mengkonsolidasi energi-energi yang besar di luaran sana, seperti jenengan, Pak Haji, mungkin nanti ada yang lainnya, ya kan. Tapi tidak kalah penting, Pak Silo, Pak Rauf, Pak Bapak-bapak sekalian semua, ya kan. Yang paling penting adalah kontrak ini berlanjut, ya kan. Mohon maaf kalau banyak salah, kurang, karena memang ini pertama kali saya belajar menjadi host, ya kan. Kedepannya saya berharap bisa menghosti orang-orang hebat ya di Lampung atau mungkin di Indonesia melalui radio FM ini, Pak Haji. Sebelum nanti ditutup oleh beliau, kita sama-sama berdoa, ya kan. Saya Arif Suhaimi El Gusari, ya kan, mohon maaf lahir dan batin pada seluruh pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian Ummul Teduh atas kesalahan, khilaf, kekurangan banyak sekali, ya kan. Tidak mengurangi rasa hormat pada para alim, para ulama, para sesepuh kita semua, ya kan, yang mungkin juga nanti menyaksikan atas akhlak yang stunting akhlak
kita semua, mohon keikhlasannya. Saya akhiri. Allahumma fiqh ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio FM, redaksi ideologi Fajar Movement. Silakan. Udah kan, berarti udah salam. Enggak. Gus Zaki dawuh kita itu dipersilakan untuk di setiap detik, setiap jam, setiap hari untuk mentasdik takdir kita. Yakini takdir kita menjadi orang baik, dipandang baik di hadapan Allah, itu harus ditekankan. Jadi bukan mungkin kalau itu adalah yang menjadi target sasaran kita, tasdik takdir kita. Jadi orang sing diridhoni Gusti Allah dan ditresnani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada amalan yang saya dapat di 2 jalur ya. Yang pertama itu ijazah para hataib, ada yang secara umum juga langsung dari Mbah Toifur Purworejo, Yai host hari ini itu mengatakan ini nanti biar targetnya semakin mendekat, suruh baca Subhanallahil azim, Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu dipersilakan baca sebelum subuh, sebelum sholat subuh. Dibaca 100 kali saja. Dan kalaupun ada yang dibaca di luar subuh atau harian, itu ada di jumlah 70 kali. Salah satu hikmah dan fadilahnya, nanti hati kita dibuat lembut, cara berpikir kita, hati itu tidak gampang dikotori oleh zon-zon yang buruk. Suudzon itu insya Allah gugur sendiri kalau sering baca itu. Sing ono berpikir positif thinking ya. Kalaupun ada suudzon itu pasti ada hikmah balik itu untuk segera bisa ditangkap hikmah yang baik lainnya. Dan kata-katanya ini Mbak Tevor sendiri ya yang dawai. Kata-katanya itu nancep diterima, gampang ditompo oleh orang. Walaupun seakan-akan ngomongnya koyone kasar atau dengan harusnya orang lain itu marah, kok digojlok atau dikata-katakan seperti itu. Tapi karena orangnya sendiri punya citra, sudah mengkristal hal tersebut, jadi nggak marah. Sing enek malah
Iya juga ya. Sosok itu juga yang muncul dari dalam sosok Gus Dur itu begitu. Kalau bukan Gus Dur, orang pasti seluruh dunia ataupun apa sudah marah. Makanya ada garis lucu itu. Agama-agama lain seolah-olah dilecehkan, pelecehan ini. Kalau zaman sekarang dibilang pelecehan, tapi kalau Gus Dur Dawo orang aman-aman saja. Itu pasti ada perlakuan khusus. Ini ciri-ciri orang hebat itu. Walaupun Gus Bak sendiri ngomong gojloki wong kayaknya sembarangan, ya ditampa penak wae. Cirinya begitu. Nanti yang untuk salah satunya kalau target kita adalah kekayaan, itu juga ada di situ. Ini sebelum subuh. Dan terakhir saya secara pribadi mewakili semua, selamat harlah satu abad NU. Amin. Dikdaya apa? Menjaga apa sih? Menjelang abad kedua. Daya. Ya, didoakan para sesepuh Bang, berarti Bang juga. Iya, Mbak ya. Ini kita sudah terima ya, Kobil tuh ya Pak Haji ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan mana Pak Haji? Mulai tadi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. 100 kali sebelum subuh. Amin. Semoga kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ijazah yang baru disampaikan oleh Pak Haji. Doa Pak Haji. Ya, kita doakan para sesepuh, para pejuang, para wali-wali Allah, baik yang mastur ataupun yang masyhur. Yang masyhur pun termasturi oleh kemasyhurannya, dan dibalik-balik yang masyhur pun masyhur dengan kerahasiaannya. Tentunya tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali itu sendiri. Dan kita yakin bahwa hari ini Indonesia, Nusantara akan terus dilindungi oleh paku-pakune bumi. Wali-wali terus akan mendoakan kita, mendoakan Indonesia, mendoakan Nahdlatul Ulama menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ila jinnah ila ta'ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hajatina wa likulli niyatin salihah. Nanti ia akan nasta'innya ping 11 pengarip dan semua amalan khusus itu dari Simbah Munawir untuk hajat kita, hajat pribadi ataupun hajat secara umum. Ila jinnah syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hajatina likulli salihah wa bi barakati Simbah Yai Munawir bin Abdillah Rasyad Syekhulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين
وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا عاملا للشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، الظاهرون بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار سر الأسرار ترياق الأغيار مفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار آله الأضوار أصحاب الأحيار عدد نعم الله يضاله. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين. وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم هو الذي ترجى شفاعته لكل يوم يا رب بالمصطفى وقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم.